क्षत्रं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं सर्वदं देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे त्रयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमो श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तपहारिणे नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र जगन्नाथाय ते नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। এটা बहुत बुढ़ियामी ही जीव कि आज चतुर्थ दिवस एत समय कम रहा पर भी मत कहवा पड़ुची महार वर्ष भी कही जी जहाँ को शक्ति कहूँ सामने आम जगन्नाथ महाप्रभु बसी कृपा मो गुरुदेव शहीदानंद जी महाराज तांकर आशीर्वाद एटी रायचरण दास बाबाजी महाराज एवं रामकृष्ण बाबाजी महाराज तांको शक्ति देते से शक्ति तरफ किसी कहबार कि ना कहीं प्रथम दिन आम रामकृष्ण बाबाजी कहते कि नवविधा भक्तिर श्रवण कथा से फास्ट स्टेज श्रवणटा को आम पारि पारिनी तो आज श्रवण कर मोर मेन काम कहवा मोर काम नुहे मोर काम शुणा तापर भी आयोजन करा पड़े मझे मझे उठा पड़े से क्षमा मागिले थोड़े थोड़े उठा पड़े किसी करार नहीं टी उठा पड़ू श्रवण कोशिश कर पूराटा रही श्रवण करने गोटे सुध कथा कहवा कि कहबिनी गोटे गल्प आमर बहुत जगार कहे अकबर और बीरबल गल्प। अकबर थे बीरबल को हाँ बांगलाई बोलছি बांगलाई तो अकबर और बीरबल एक गल्प जेटा আমরা সবাই कम बेशी जानी तो और एक बार मने करिए दिচ্ছি से गल्पटा। एक बार हठात अकबर इच्छा हलो जे बीरबल के একটু অপমানিত করবে कि भगवान नामे भगवान द्वारा उन्नी सब समय बोलतें जा किछु होच्छे भगवान कृपाय होच्छे एबं भगवान खूब भालो भगवान जखन दरकार पड़े आमादेर मनुष्य जीवने उन्नी सब समय आमादेर संगे एसे आमादेर काछे आसेन एबं आमादेर रक्षा करें। तखन अकबर बोललेन जे तोमादेर भगवानेर मধ্যে बेशी शक्ति नेই ना केन ना तोमार भगवानके सब समय निजे एसे आमादेर रक्षा करते हय एमन हय ना जे केउ काउके पाठिये दिबेन। आजके देखुन आमि अकबर एत बड़ एकজন राजा একটা জায়গায় যুদ্ধ হচ্ছে একটা সমস্যা আছে আমি আমার সৈন্যকে পাঠিয়ে দিচ্ছি से गিয়ে যুদ্ধ করে চলে আসছে আমাকে যেতে হচ্ছে না কিন্তু তোমাদের ছোট ছোট কাজের জন্য কি হচ্ছে ভগবানকে নিজেকে আসতে হচ্ছে কারণ ভগবানের কোনো লোকটোকে তো কিছু নেই নাকি। তো এই বলে আকবর কি করছেন বীরবলকে অপমানিত করার চেষ্টা করছেন বীরবলকে কিসের মাধ্যমে যে ভগবানের মাধ্যমে যে ভগবান কোনো কাজের নয় ওনার কোনো বড় বড় কোনো কাজ নেই শুধু ছোটো মোটো কাজ কখনো অসুবিধা হলে নিজে চলে আসবেন। একদিন হঠাৎ ওনার ঠিক আছে এখন বললেন বলে দিন। একদিন হঠাৎ কি হয়েছে ওনার বাগানের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেই সময় আকবরের ছেলে কি করেছেন খেলাধুলা করছিল হঠাৎ করে উনি আগের থেকে জল একটু সেখানে দিয়ে রেখেছিলেন যাতে সে পুকুরে পড়ে যায়। তো হঠাৎ করে আকবরের ছেলে পুকুরে পড়ে যায় সেখানে দু তিনজন সৈন্য আছে কিন্তু আকবরই নিজে ঝাঁপ দিয়ে দিলেন জলে দিয়ে জল দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে আকবর নিজেই তার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিলেন। তখন বীরবল কোশ্চেন করলেন কি হলো তোমার এতজন সৈন্য ছিল সৈন্যকে পাঠালে না ছেলেকে বাঁচাতে নিজে ঝাঁপ দিলে কেন না ও নিজের ছেলে তো ভগবান আমার সৌভক্তকে তাও নিজের মনে করন্তি সেই জন্য কি করেন যখনই কোনো সমস্যা হয় যা কিছু হয় উনি নিজেই চলে আসেন যখন যা কিছু উনি নিজে কথাটা সাধারণ গল্প কিন্তু উনি নিজেই চলে আসেন। এই জন্য আমরা গীতাতেও বলছি বারবার আমাদের সেখানে বলা হচ্ছে কি যারা যদাই ধর্ম শেষে আমরা সবাই জানি সেটা সেখানে বারবার বলছেন যে যেটা মেন কথা যেটা কହୁଥିଲି যে আমার ভগবান আমার সামনে কালিয়া আছো জগন্নাথ सतरे आज शुद्ध मैं किसी कहवा दरकार नहीं शुद्ध आम मंदिर केमी हेला कहवा कहे आम तो स्कूल हबार था मंदिर कल हबार को किसी प्लानिंग नाला कि नाला जस्ट छोट्ट कि मंदिर करा हम से भगवान आलेख्य रही सब रकम भगवान आलेख्य रो मंदिर मूर्ति आरो ब्रह्म भगवान आसबे किसी प्लानिंग नाला आम जो गुरुजी अच्छा पुरी रे हठात कर गोपीनाथ प्रभु से कहले जे मुझे कहबी बाबा को कहले मुझे शुणबी मुझे जानी 7 दिन पूर्व मंदिर प्रतिष्ठा होता 7 दिन पूर्व कहते कि जार जगन्नाथ जीवे
বাবা কইলে আমার সেবা করিব কে কোণ হব না সে পতিত পাবন ভগবান তাকে লিখে তো ভাইবা দরকার নেই সেই পতিত পাবন ভগবান ভাবন্তু সেই আমার যেগুলো আমার স্কুলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষ স্কুলে সব পিলা আসুছেন না পতিত পাবন ভগবান তো সেইটি জাতি ধর্ম নির্বিশেষ আজ দেখুন তো সালবেগের ঘটনা আমার সমস্ত জানিছ না সালবেগের ঘটনা সেই পতিত পাবন ভগবান যে পুরীরে আমার যে রত্ন সিংহাসন আসিগলে কোটি দ্বারকু আজ সেই সিংহ দ্বারু আসিগলে আমার রামকৃষ্ণ জ্ঞান মন্দিরকু সালবেগের দর্শন পাই আসতে সালবেগের ঘটনা আমরা সব জানিছু আমরা সবাই সালবেগের ঘটনা জানি তো সালবেগের একজন যে উনি সুন্দর সুন্দর কীর্তন করতেন উনি প্রথমে সেই মুঘলদের সেনাপতি ছিলেন সেখানে উনি যুদ্ধ করতেন একদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন ওনার মা বলেন জগন্নাথদেবকে স্মরণ করো ভালো হয়ে যাবেন ভালো হয়েও গেলেন তারপরে জগন্নাথদেবের স্মরণ করতেন তখন পুরীতে কি হতো মুসলিম লোকেদের ওখানে ভিতরে ঢুকতে দিতেন না উনি বাইরে বসতেন কীর্তন করতেন জগন্নাথদেব নিজে চলে এলেন দর্শন দিতে আর আমরা তাহলে ভাবুন এই যে জগন্নাথদেব আমাদের সামনে বসে আছেন আমার সবার দর্শনের জন্য সেই সালবেগের গোটা কীর্তন হচ্ছে সেটা করি কাজে শেষ করি সালবেগের কীর্তন আপনার সমস্ত জগবন্ধু হয়ে গোসাই সেই কীর্তনটা সমস্ত মিলে করে দেওয়া স্টার্ট করি জগবন্ধু হে গোসাই জগবন্ধু হে গোসাই জগবন্ধু হে গোসাই জগবন্ধু হে গোসাই তুমসি চরণ বিনু অন্য গতি নাহি তুমসি চরণ
আজি সেই কাଳିয়াঙ্কর চরণ কমরে প্রণাম জଣାଇକି ଆଜି ମୋର ଯାହା ବି ଟିକେ କହିବା ଥିଲା ସବୁ ସାରିଲି ଏବେ